students. In this session, if you discuss about the finding the maximum and minimum problem, also if you say for in short form for maximum and minimum. So what are the problem if your definition if you are discussing your maximum and minimum method. So first go for given a list of numbers in an array. For example, if you're giving for number of elements, in that element you have to consider for list of the array method. So then you just go for maxima and minima problem is to find the biggest and smallest among them using for divide and conquer method. Why means if your topic will be covered in a second unit. So this technique in second unit for divide and conquer method. Okay, you just go for method of a solution. What was the solution if you are discussing here in this problem? Let P of P equal n comma a of I, your starting level I, your ending level for j, denote an arbitrary instance of the problem. Here n is the number of elements in the list and we are interested in finding the maximum and minimum of the list. So next point you just go for if the list has more than two elements, P has to be divided into similar instance. Instance you have to consider for particular method. What was the method you just including the particular elements, how to you have to divide it. So for example, you just go for two method you have to follow. One method you are declaring for P1 equal to n by 2 comma a of 1 comma a of n by 2 and p2 equal n minus 1 n by 2 comma a of n by 2 plus 1 up to a of n. In that next point you just discuss for after having a divider p into two smaller subproblem, we can solve them recursively. So recursively you just go for something terms itself based on a method you just declaring for a divide and conquer algorithm. This is a very important logic for a algorithm. You are understanding a algorithm, you are executing a method for a solution, very simple. So first you just go for algorithm for max and min of I comma j comma maximum comma min. These are a method you have to including a particular example and then solving your problem. So next you just go for a of 1 to n is the global array. You have the individual array you are declaring for a number of parameters. If you are declare your starting level I or ending level for j based on a integers you have to calculate. Next you just go for 1 less than or equal I less than or equal j less than or equal n. The effect is to set max and min to the largest and smallest values of a of I to j for respectively. For example, we are giving for n number maximum if you are giving for 9 elements கொடுத்திருக்காங்க. For example, we are declaring for a 9 elements mean in that 9 elements you are allocating in your global array starting 1 to 9. So starting level I, ending level for j. These are all method you just declare. Next you just go for condition. If I equal j, then max equal min equal a of I. I equal j means maximum equal minimum equal a of I. Else if the condition is false, if I equal j minus 1, then another case of small of p method if you are declared. Next these are all condition is very important. In this condition a of I less than a of j, then max equal a of j, min equal a of I. So else if the condition is false, max equal a of I, min equal a of j. Else part if p is not small, divide p into subproblem. Then you have to split the particular set of a particular solution. Mid equal I plus j divided by 2. Then solve the subproblems max min of I comma middle comma max comma minimum. Then max min middle plus 1 j comma max 1 min 1. Then combine the solution. If max less than max 1, then max equal to max 1, then min
greater than min equal to, then min equal to minimum 1. So we are calculating for a min, minimum, then minimum 1. These are all condition is very very important. How to including a problem, this condition will be solved. You just go for directly example. Is that so இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இல்லை டேரெக்டாக ஃபைண்டிங் த மேக்ஸிமம் மினிமம் மென்ஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம். ஹவு மெனி எலிமெண்ட்ஸ் ஐம் டேக்கிங் ஃபார் totally for 9 elements. So in your algorithm, your starting level a of I, a of 1 to n terms we are declaring for global array. இண்டிவிஜுவலாக நம்ம அரே வேல்யூஸை டிக்ளேர் பண்ணோம். இப்போ 9 எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன அலோகேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1லேருந்து 9 வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதோட சைஸஸ் எப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். 1க்கு 10, 2க்கு 4, 3க்கு 24, 4க்கு 70, 5க்கு 48, 6க்கு 32, 7க்கு 15, 8க்கு 17, 9க்கு 29. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லணும் டேரெக்டாக எது மினிமம் எது மேக்ஸிமம். இப்போ நம்ம டேரெக்டாக சொல்ல மேக்ஸிமம் என்ன பேஸ் பண்ணலாம் 70, மினிமம் என்ன சொல்லிடலாம். யூ ஆர் டேரக்ட்லி வி ஆர் டிக்ளேர் ஃபார் 4 மென்ஷன் பண்ணலாம். சார் டேரெக்டாகவே ஆன்சர் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். பட் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மெத்தடும் வந்து சிம்பிள் லாஜிக் தான். ஏன்னா அல்காரிதம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த அல்காரிதம் லாஜிக்கை நம்ம எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்ற மெத்தட் தான் வந்து ஃபைண்டிங் த மேக்ஸிமம் மினிமம். வெரி வெரி சிம்பிள் மெத்தட். ஸோ நான் என்ன பேஸ் பண்ணேன்னா டைரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் நான் கொடுக்கல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எம்டியாக யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் அதே டேபிளை மறுபடியும் ஒன்ஸ் அகைன் நான் ட்ரா பண்ணி எப்படி நம்ம வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மெத்தடை நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துருவாங்க. லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ கிவிங் ஃபார் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டுருவாங்க. கொஷின்ஸை கேட்டோன்னே வேல்யூஸை கொடுப்பாங்க. வேல்யூஸை கொடுத்தோன்னே நீங்கள் என்ன பேஸ் பண்ணணும். யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோட் பை தி அரே மெத்தட். அரே மெத்தடை பேஸ் பண்ணும்போது இப்போ 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் 1 to 9 நான் கொடுத்துட்டேன். இன்கேஸ் 10 எலிமெண்ட் 1 to 10 நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸ்க்கு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன பேஸ் பண்ணால் அப் டு எனக்கு 9 மெத்தட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இப்போது ஐ வேல்யூ என்ன, ஜே வேல்யூ என்ன. இப்போ நான் இதில் என்ன பேஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். இதில் ஐ வேல்யூ, ஜே வேல்யூ, மேக்ஸ், மீன். இப்போ அல்காரிதமில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அல்காரிதமில் மெத்தடில் நான் இப்படி தான் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த மெத்தடில் என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். அது மெத்தட் நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு பிஃபோரை நம்ம என்ன டிவைட் பண்ணிடுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஐ மிடில் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் வேல்யூ, மின் வேல்யூஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். அதுக்கு பிஃபோராக ஐ வேல்யூ, ஜே வேல்யூ, மின் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் அண்ட் மின் வேல்யூஸை தான் நம்ம மெத்தடை டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மெத்தட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோமா. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஐ வேல்யூ, ஜே வேல்யூ, மேக்ஸ் வேல்யூ, மின் வேல்யூஸை கொடுக்குறோம். ஏன்னா குளோபல் பேராமீட்டர்ஸை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம். டிக்ளேர் பண்ணும்போது தான் நம்ம இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் என்ன பேஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ வேல்யூ என்ன இருக்கு, 1 தான். நான் இந்த வேல்யூஸ் இப்போ நான் எடுக்கக்கூடாது. இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ, மின் வேல்யூஸ் இங்கே தான் நமக்கு வரணும். பட் நான் இப்போ அரே மெத்தட் பேராமீட்டர்ஸ் தான் நான் எடுக்கிறேன். இப்போ ஐ வேல்யூ 1, ஜே வேல்யூ 9. ஸோ மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூஸ் நான் இன்னும் கால்குலேட் பண்ணல. இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன மெத்தட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன பேஸ் பண்ணிக்கிறோம். மிடில் வேல்யூஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ மிடில் வேல்யூஸை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம். ஐ பிளஸ் ஜே டிவைடட் பை 2. திஸ் இஸ் ஃபார் மிட் வேல்யூ. திஸ் ஒன் ஆஃப் த மிட் வேல்யூஸாக இருந்தாலும் பட் அது ஜே வேல்யூ தான் அது. ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ரெட் மார்க்கில் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஆனால் நீங்கள் மிடில் தான் மென்ஷன் பண்ணோம், ஜேன்ட்டு தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேணாம். ஐ மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் தான் ஐ கமா ஜே மேக்ஸிமம் மினிமம் தான் கம்பல்சரி. இந்த லாஜிக் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஐ, ஜே, மேக்ஸ், மீன் தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம். ஐ வேல்யூ 1 இருக்குது, ஜே வேல்யூ 9 இருக்குது மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுக்கு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் நான் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ லெஃப்ட் சைட் நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஐ வேல்யூ, மிட் வேல்யூ, மேக்ஸிமம் மீன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஐ வேல்யூ ஆல்ரெடி 1 தான். அப்போ மிட் வேல்யூஸை நான் கால்குலேட் பண்ணோம். மிட் ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் ஜே டிவைடட் பை 2னும் போது அப்போ ஐ வேல்யூ 1, ஜே வேல்யூ 9. ஸோ 1 + 9 டிவைடட் பை 2னும் போது 10 டிவைடட் பை 2 5. அப்போ ஒன் மோர் கிரியேட்டட் ஃபார் நியூ ஃபார் ஜே வேல்யூ கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம்னா, ஸோ இந்த மெத்தடை நம்ம எடுக்கும்போது டைரெக்டாக நான் ஜே வேல்யூஸ் எடுக்க முடியாது. அப்போ மிட் பிளஸ் 1 டேர்ம்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுறேன். கமா ஜே, மேக்ஸ் 1, மீன் 1. ஸோ ரைட் சைடுக்கு இந்த ஃபார்முலா மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன இருக்கு, மிட் வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு, 5 இருக்கு. 5 + 1 என்ன வந்திருக்கு, 6. நெக்ஸ்ட் ஜே வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு இங்கே 9. இந்த 9 தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்.
ஸோ இந்த மாதிரி டேபிள் கண்டென்ட்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடுக்கு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடு நான் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு நான் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ லெஃப்ட் சைடு நான் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணும்போது அப்போ என்ன இருக்கு, ஐ வேல்யூஸ், மிட் வேல்யூ, மேக்ஸ், மின் யூஸ் பண்ண. ஐ வேல்யூ ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு, 1 தான் இருக்கு. அப்போ மிட் வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணணும்னா 1 பிளஸ் 5 டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கு, 6. 6 டிவைடட் பை 2 3. மிட் வேல்யூஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது இப்போ நான் ரைட் சைட் வரேன். அப்போ ரைட் சைடு என்ன பேஸ் பண்ண முடியும், மிட் பிளஸ் 1 நான் எடுக்கிறேன், ஜே வேல்யூ, மேக்ஸ் 1, மின் 1 எடுக்கிறேன். அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி மிட் வேல்யூ 3 இருக்கு, 3 பிளஸ் 1 4 வந்துச்சு. ஆல்ரெடி ஜே வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்கு, 5 இருக்கு. 5 அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம். அப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு என்ன வரேன் நான், லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு. அப்போ லெஃப்ட் சைடு நான் வரும்போது ஐ வேல்யூ, மிட் வேல்யூ, மேக்ஸிமமும் மினிமம் நான் எடுக்கிறேன். இப்போ ஐ வேல்யூ ஆல்ரெடி இங்கே 6 தான் இருக்கு. இது ஐ வேல்யூ. ஐ வேல்யூ ஆல்ரெடி இங்கே 6 இருக்கு. அந்த 6 அப்படியே நான் நோ மோர் சேஞ்சஸ். அப்போ மிட் வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது 6 பிளஸ் 9 எவ்வளோ வருது, மேக்ஸிமம் நம்ம எவ்வளோ மென்ஷன் பண்ணலாம், 15 டிவைட் பை 2 நான் கால்குலேட் பண்ணால் மேக்ஸிமம் 7.5 சம்திங் ரேஞ்சஸ் வரும். நான் 18 மென்ஷன் பண்ணலாம், பட் நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு ஒன்று இருக்கு. அப்போ ரைட் சைடு வந்து 18 டேர்ம்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே என்ன நான் எடுத்துக்கிறேன், 7 நான் எடுத்துக்கிறேன், 7 அப்படியே நான் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் மிட் வேல்யூஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். இப்போ மிட் பிளஸ் 1 நான் பேஸ் பண்ணும்போது 8 வந்துச்சா. அப்போ ஜே வேல்யூஸ் ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்கு, 9 இருக்கு. 9 அப்படியே தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் எங்கே வரேன் நான், நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த சைடில் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு. பட் இந்த சைடில் நான் ஃபாலோ பண்ணணுமான்றது நான் சொல்கிறேன், இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா. இப்போ நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறேன், ஐ வேல்யூ, மிட் வேல்யூ, மேக்ஸிமம், மினிமம். இப்போ ஐ வேல்யூ ஆல்ரெடி 1 தான், சேம் தான், நோ மோர் சேஞ்சஸ். அப்போ மிட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் 1 பிளஸ் 3 4. அப்போ 4 டிவைட் பை 2 வந்திருக்கா. இப்போ வந்து மிட் வேல்யூஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ மிட் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கு. அப்போ மிட் வேல்யூஸ் நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது இப்போ 2 பிளஸ் 1 3 வந்திருக்கு. ஆல்ரெடி ஜே வேல்யூஸ் 3 இருக்கு. இப்போ நான் ரிமைனிங் வேல்யூஸ் நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணுமா, வேண்டாம். என்ன ரீசனா, உன்னுடைய அரே சைஸஸ் எத்தனை, 9. அப்போ 9ன்னும் போது 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அப்போ எத்தனை இருக்கு சைஸஸ், 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அப்போ உன்னுடைய சைஸஸ் எத்தனை, 9 வந்துச்சு. அப்போ 9ன்னும் போது இதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்ட்ரா நான் இதில் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா 1 2லேருந்து நமக்கு மெத்தட் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு. இப்போ நான் இது மெத்தட் தான், இந்த ஃபார்மேட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இதில் ஃபார்முலாஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆல்ரெடி அல்காரிதமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அல்காரிதமில் எங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன், ஒன் மோர் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இப்போ வந்து மிட் வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஐ பிளஸ் ஜே டிவைட் பை 2 பார்த்தோம். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஐ பிளஸ் ஜே மிட் வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணால் ஐ வேல்யூ, மிடில் வேல்யூ, மேக்ஸிமமும், மினிமம் இது லெஃப்ட் சைடு வந்துடும். அதே ரைட் சைடில் வரும்போது மிட் பிளஸ் 1 ஜே மேக்ஸ் 1 மின் 1 வந்திருக்கும். அப்போ சொல்யூஷன் கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூஸ் எப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணுறதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் வரேன் பாருங்க. இப்போ நான் எம்டியா மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். எம்டியா ஐ வேல்யூ, ஜே வேல்யூ, மேக்ஸ் வேல்யூ, மின் வேல்யூ, மிட் பிளஸ் 1, ஜே வேல்யூ, மேக்ஸிமம் 1 மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுக்குள்ளே தான் நான் வேல்யூஸை கொடுக்கணும். பட் ஆனால் வந்து நான் அவுட் காப்பியை பேஸ் பண்ணதுனால ஒரு ஃபோட்டோ காப்பியை மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதே ஃபார்மேட்டை தான் நான் இதில் எடுத்துக்கிறேன். அதே தான், எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நான் எடுத்த உடனே வந்து டாப்பில் வரக்கூடாது. எடுத்த உடனே 1,9 அப்படின்னு சொல்லி நான் டாப்பில் வரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நான் எங்கே வரேன், கீழே ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். அப்போ கீழே ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இப்போ என்ன மென்ஷன் பண்ணுறேன், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது, செகண்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது, அதை தான் நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ்ன்னு பேஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வருது, இங்கே பாருங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து 10 இருக்கு. அப்போ 10ன்றதை இங்கே நான் கொடுத்துட்டேன். செகண்ட் வேல்யூ 4. இப்போ வந்து இங்கே மிட் வேல்யூஸ் நான் பார்க்கணும். இப்போ இங்கே நான் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். இங்கே தேர்ட் வேல்யூஸில் என்ன இருக்குது, 24 இருக்குது. அப்போ மேக்ஸிமமும் 24 தான், மினிமமும் 24 தான். பட் இதில் மேக்ஸிமம் வந்து 10, மினிமம் வந்து 4. இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து இது ரெண்டையும் தான் நான் கம்பேர் பண்ணி தான் இங்கே நான் ஃபில் பண்ணணும். இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி தான் நான் இங்கே ஃபில் பண்ணணும். இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா, மேக்ஸிமமும் கம்பேர் பண்ணுறேன், மினிமமும் கம்பேர் பண்ணுறேன். அதுக்காக தான் இந்த ஏரோ சிம்பிள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ மேக்ஸிமம் கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ இருக்குது, இங்கே 10 இருக்குது, இங்கே 24. விச் ஒன் இஸ் ஃபார் மேக்ஸிமம், 24 தான் மேக்ஸிமம். 24 இங்கே நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இங்கே 4 இருக்குது, இங்கே 24 இருக்குது. எது மினிமம், 4 தான் மினிமம். அப்போ என்ன இருக்குது, இங்கே என்ன ஃபில் பண்ணிட்டேன், 24ன்றதை ஃபில் பண்ணிட்டேன். அது இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம்.
இப்போ வந்து இங்க 4 உடைய வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு 70 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் மினிமம் உடைய வேல்யூஸ் வந்து 48. இது கரெக்டா தான் இருக்கு. இன் கேஸ் இங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் வந்து 48 வந்துட்டு மினிமம் வேல்யூ 70 வரும்போது நீங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுதான் இந்த கண்டிஷன்ஸ். இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இங்க லாஸ்ட்ல வருது. அது எப்படின்றத நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து இது ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணணும். இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 24யும் 70யும் கம்பேர் பண்றேன் மேக்ஸிமம். எது மேக்ஸிமம்? எதுப்பா மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? மேக்ஸிமம் நான் யூஸ் பண்ணும்போது மெத்தட் வந்து 70 தான் மேக்ஸிமம். அப்போ என்ன இருக்கு 24 பதிலா 70 ஃபில் பண்ணிட்டேன். அப்போ 4 48 கம்பேர் எது மினிமம் வரும் நமக்கு 4 தான் வந்து மினிமம்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்க வரணும். இப்போ இதுல 6th வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க. 6th வேல்யூ வந்து 32 இருக்கு. அதே மாதிரி 7th வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு 15 இருக்கு. இப்போ வந்து 32 மேக்ஸிமம் தான், அது கரெக்டா ஃபில் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் மினிமம்ன்றது வேல்யூஸ்ன்றது கரெக்டா ஃபில் பண்ண. நெக்ஸ்ட் இங்க 8th வேல்யூஸ் வரேன் நான். இப்போ 8th வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு 17 இருக்கு. 9th வேல்யூஸ் வந்து 29 இருக்கு. பட் யூ ஜஸ்ட் டைம் இன் த டைம் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் எல்ஸ் பார்ட். அப்போ என்ன இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன், மினிமம் வேல்யூஸையும் நான் சேஞ்ச் பண்றோம். அப்போ அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்னன்றதை இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு. எங்க அதை யூஸ் பண்றோன்ற அந்த லாஜிக்கை அந்த மாதிரி டைம்ல வரும்போது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்போ எந்த மாதிரி லாஜிக்ன்றதை நான் சொல்றேன் பாருங்க. அல்காரிதம்ல இருக்கு. வெரி சிம்பிள் மெத்தட். You just go for if the condition combine these solutions. அப்போ max equal to max 1 கொடுத்துறேன், minimum equal to minimum 1 கொடுத்துறேன். அதே minimum equal to minimum 1 பேஸ் பண்றேன். இப்போ வந்து அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல எங்க நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் else part max equal to a of j, min equal to a of I. கண்டிஷன்ஸ் வருதா? அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா மினிமம் வேல்யூக்கு ஐ வேல்யூஸ் எடுத்துறேன், மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு ஜே வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்றோம். இந்த கண்டிஷன் தான் வந்து நான் இங்க யூஸ் பண்றேன். இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எங்க யூஸ் பண்றோம்? இப்போ இங்க வந்திருக்கு. இப்போ வந்து இங்க கண்டிஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் வந்து 17 வந்திருக்கு, மினிமம் வேல்யூஸ் 29 இருக்கு. பட் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இங்க நான் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன பேஸ் பண்றேன் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு a of j, min equal to a of iன்றதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்போ என்ன இருக்கு 29, 17. இப்போ இங்க ஆல்ரெடி நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன். இங்க 24 70 கம்பேர் பண்ண 70 ஃபில் பண்ணேன். இங்க 4 48 கம்பேர் பண்ண 44 மினிமம்ன்றது ஃபில் பண்ணேன். இப்போ இங்க 32 29 கம்பேர் பண்றேன், 15 17 கம்பேர் பண்ணேன். அப்போ 32 15. இப்போ லாஸ்ட் 70 32 கம்பேர் பண்றேன் மினிமம். அதே மாதிரி 4 மினிமம் 15 மினிமமா அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட ஃபைனல் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன வந்திருக்கு எனக்கு 70 இஸ் தி மேக்ஸிமம் minimum for 4. அப்ப என்ன கண்டிஷன் நான் பேஸ் பண்ணோம் the maximum is 70, minimum is 4. சார் இது டைரக்டா ஃபில் பண்ணிடலாமே. பட் ஃபைண்டிங் தி மேக்ஸிமம் மினிமம் அல்காரிதம் மெத்தடுன்னும் போது அந்த அல்காரிதம் எப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம், வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் இதுல ஃபாலோ பண்ணணும்னா மிட் வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்றோம், i plus j divided by 2ன்ற மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுக்கடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிற வேல்யூஸை அரே டைப்ஸா நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ 9 வேல்யூஸ்க்கு தான் 9 வேல்யூஸ்ன்றதை ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 9 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அது கீழே நீங்க 9 வேல்யூஸை லைனா ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ 1 occupied for 10 அந்த மாதிரி மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ அப்படி மெத்தடை டிக்ளேர் பண்ணோடனே இந்த லாஜிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே i, j மேக்ஸ், மினிமம், நெக்ஸ்ட் i, மிடில், மேக்ஸ், மினிமம்ன்ற மென்ஷன் பண்ணோம். மிட் பிளஸ் 1 j மேக்ஸ் 1 மினிமம் 1ன்ற மெத்தடை இது நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்றது தான். அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதுல டிக்ளேர் பண்றோம். ஓகே, you just go for one more example, I will explain. So in the examples, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் நான் பார்க்குறேன். இப்போ இதே மைனஸ்ல கேட்குறாங்க. இப்போ வந்து இதில் பேஸ் பண்ண டைரெக்டாக நீங்கள் சொல்லலாம் எது மேக்ஸிமம் எலிமெண்ட் 60 தான். பட் மினிமம் எலிமெண்ட் எடுத்த உடனே ஒன் மோர் நிறைய பர்சன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க -5 சொல்லுவாங்க. பட் உங்களோட வேல்யூஸை பாருங்க, சென்டரில் 0 கொடுக்குறோம், நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடில் 1 2 3ன்ற ஸ்டார்ட் பண்ண இங்கே -1 -2 -3 -4 அந்த ரேஞ்சஸ்ல வரும். அப்போ என்ன இருக்குன்னா -1 தான் மேக்ஸிமம், -8ன்றது மினிமம் தான். அப்போ இந்த பேஸ் பண்ணும்போது -8 தான் மினிமம். பட் இப்போ நான் டைரக்டா இதில் மென்ஷன் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் மெத்தடே பார்க்கலாம் எப்படி நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன்றது. இங்கே நான் எடுத்துக்கிற 9 எலிமெண்ட்ஸ் தான். இங்கே எடுத்துக்கிறது என்ன 9 எலிமெண்ட்ஸ் தான் நான் பேஸ் பண்றேன். அப்போ என்ன இருக்கு 1, 9. இப்போ வந்து இதுல
லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு நான் ஃபில் பண்ணோம். அப்போ லெஃப்ட் சைடு வரும்போது மிட் வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது 1 + 9 10 டிவைடட் பை 2 5ன்றதை கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு வரும்போது மிட் ப்ளஸ் 1 5 + 1 6 ஜே வேல்யூஸ் அதே தான். அதே மாதிரி லாஜிக் தான், அதே மெத்தடு தான். பட் எப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற லாஜிக் தான் சேம் திங். இப்போ 9 வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது நீங்கள் இதே ஃபார்மேட் தான் யூஸ் பண்ணணும், வேற எந்த சேஞ்சஸுமே வர. இது 10 எலிமெண்ட்ஸ் வரும்போது 1 மோர் அடிஷ்னல் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியதாகும். புரியுதா? இப்போ என்ன இருக்கு? இப்போ 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, சேம் மெத்தட். இப்போ 1 2 இருக்கு. இப்போ இந்த மெத்தடை பேஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன வேல்யூஸ் இருக்கு? 22 இருக்கு. 2ல எவ்வளோ இருக்கு? 13 இருக்கு. அப்போ என்ன இருக்கு? அதை ஃபில் பண்ணிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் 3ல எவ்வளோ இருக்கு? -5 இருக்கு. அதே மேக்ஸிமம் தான், அதே இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றேன். இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 22 -5 வந்திருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் 4 உடைய வேல்யூஸ் என்ன இருக்கு? 4 உடைய வேல்யூஸ் -4 உடைய வேல்யூஸ் மேக்ஸ் மின்னு இருக்கா? இப்போ இந்த மேக்ஸ் மின்னும் போது இப்போ வந்து இங்க 4 5 வரும். இப்போ 4 உடைய வேல்யூஸ் -8 வருது. அப்போ 4 உடைய வேல்யூஸ்னும் போது நம்ம மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ 5 உடைய வேல்யூஸ் 15 இருக்கு. இப்போ இங்க தான் நம்ம என்ன பேஸ் பண்றோம்? கண்டிஷனை சேஞ்ச் பண்றோம். என்ன கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணோம்? மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு a of j, min ஈக்குவல் டு a of i. இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுறோமா? அப்போ 4th வேல்யூஸா 15 மாத்திடுறேன். 5th வேல்யூஸ் என்ன கொடுத்துட்றேன்? -8 மென்ஷன் பண்றோம். இங்க சேஞ்சஸ் பண்றோம் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றேன். அப்போ இது 22 மேக்ஸிமம் வந்துருது. -5 -8 எடுக்கும்போது மினிமம் வந்து -8 தான். இப்போ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் 6, 7. 6th உடைய வேல்யூஸ் 60 இருக்கு. 7th உடைய வேல்யூஸ் மினிமம் 17 தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 8 உடைய வேல்யூஸ் 31 வருது. 9th உடைய வேல்யூஸ் 47 வருது. பட் இதுல நான் மாத்தணும் இல்ல, சொல்யூஷன் வந்து கம்பைன் பண்ணணுமா இல்லையா? இங்க சொல்யூஷன் வந்து கம்பைன், அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இடத்துல கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம. கரெக்டா? இப்போ இங்க மெத்தடை பேஸ் பண்ணும்போது அப்போ சேஞ்ச் பண்ற கண்டிஷன் 47 ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துறேன், 31 நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 60, 70 வருது. இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்க 22 -8 இருக்கு, இங்க 60 17 இருக்கு. அப்போ மேக்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 22 and 6. which one is maximum? 60. -8 17 இருக்கு. எது மினிமம்? -8 is the minimum. This is the condition you have to declare for your finding the maximum minimum. Very very simple method. நீங்க இந்த ஃபார்முலா மெத்தட் மட்டும் டிக்ளேர் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா போதும். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிற வேல்யூஸை குளோபலாக மென்ஷன் பண்ணிவிடு, 1லேருந்து 9 வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கு ஆர்டர் பேஸ் பண்ணிவிடு. அதுக்கடுத்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு மின் ஈக்குவல் டு a of i வரலாம். அதே மாதிரி கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். a of i less than a of jன்னு வரும்போது கண்டிஷன் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு a of jன்னு எடுக்கலாம், மின் ஈக்குவல் டு a of i எடுக்கலாம். எல்ஸ் பார்ட் நம்ம எப்படி பேஸ் பண்ணலாம்? மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு a of i எடுக்கலாம், a of jன்னு எடுக்கலாம். கண்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த சொல்யூஷன்ஸை கம்பைன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். மிட் வேல்யூஸ் i plus j divided by 2. அந்த கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்ம இது கொடுக்குறோம் i, மிடில், மேக்ஸிமம், மினிமம். நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு என்ன கொடுக்கும்? மிடில் பிளஸ் 1 ja, மேக்ஸ் 1 மின் 1 பேஸ் பண்ணி இந்த சொல்யூஷனை கம்பைன் பண்ணி தான் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் 1 எடுக்கிறோம், மின் ஈக்குவல் டு மின் 1. அதை தான் கம்பேர் பண்றோம். இந்த சைடு மேக்ஸும் இந்த சைடு மேக்ஸையும் ரெண்டே கம்பைன் பண்றோம். மினிமம் கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். புரியுதா? So very very simple method. If any other doubts, you just send it to a comment. Okay, we are discussing next topic next class. Thank you.